जय जगन्नाथ। आपण मानंकु आपणकर एही चैनल ओडिया शास्त्र को स्वागत। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि लोक मानंक पई बहुत खास और गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। कारण 8, 9 और 10 तारिख एही तीन दिन अर्थात शुक्रवार, शनिवार और रविवार एही तीन दिन आपणक जीवन रे किछि एमिति घटना नेइकी आसीपारे जहा आपण केबे सुधा भाबी नथिबे। एही तीन दिन मध्यरे केउं दिनटी आपणक पई सबुठारु अधिक शुभ रहिबो ताहा आपण एही भिडियो रे जानिबे। केउं दिनटी आपणकु सतर्क करिबा पई पड़ी बा सतर्क रहिबा पई पड़िबो, केउं समय रे आपण निजर राग को नियंत्रण रखिबा आवश्यक एवं केउं मुहूर्त रे आपणक जीवन को एक नुआ खुशी आसीपारे सबु किछि एही भिडियो रे जानिबे। बंधु माने आमर ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह और नक्षत्र मानकर चलन आम जीवन उपरे बहुत गभीर प्रभाव पकई थाए। केबे केबे मात्र गोटे दिन आम जीवन को पूरा परिवर्तन मध्य करदे। केबे भल संवाद मिली थाए, केबे केबे हठात कहा सहित झगड़ा मध्य होई जाए, तो केबे केबे एमिति गोटे समय आसी थाए जहा आमर भविष्यत को उज्जवल कर देई थाए। एवं एही तीन दिन कुंभ राशि पई ठीक सेहीपरि किछि संकेत नेइकी आसुछि। जदि आपणकर कुंभ राशि अटे तेबे एही समय रे आपणक मन रे अनेक कथा चालू थाई पारे, होई पारे आपण काहार उपरे भरोसा करी दुख पाइछंती। एपरि मध्य होई पारे आपण निज जीवन रे नुआ करिबाकू चाहुछंती किंतु भय और चिंता आपणकू अटकाई रखिछि। किंबा एपरि मध्य होई पारे आपण बहुत दिन धरी कौनसी भल खबरर अपेक्षा रे रहिछंती। तेबे बंधु माने एही भिडियोटी आपण मानंक पई ही प्रस्तुत करा जाई अछि। कारण एही तीन दिन रे आपणक जीवन रे एमिति किछि संकेत मिली पारे जहा आपणकू आगामी समय पई सतर्क मध्य करिदेबो और सफलतार द्वार मध्य खुलिदेबो। तेबे कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई एही दिन तीन दिन साधारण दिन साब्यस्त हेबा पई तो जाउ नहीं। एही तीन दिन आपणकू आपणक जीवन रे अनेक सत्य देखाई पारे। केउं लोक माने आपणकर निजर अटंती, केउं लोक माने आपणकर सफलता को देखी खुशी नाहंती एवं केउं समय रे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देव। एही सबु किछि आपण एही तीन दिन रे अनुभव करि परिबे। तो सही सबु विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण आगो को आमे एही दिन रे केउं दिन गुड़िकर सबुठारु भल रहिबो, केउं दिन सतर्क रहिबार आवश्यक अछि एवं केउं क्षेत्र रे लाभ मिलिबो, केउं उपाय आपणक जीवन को परिवर्तन करिवो ताहा संपर्क रे आमे आपणकू कहिबो। आपण माने पूर्वरु जहा जेते दुख कष्ट सही आसीछंती, काटी आसीछंती, ताहा सबु एही तीन दिन रे दूर हेबा पई जाउछि। जहा आमे आपणकू कहूछु बा प्रेडिक्शन करूछु। जदि आपणकर जीवन सहित मैच होईछि ताहा अवश्य आमको आपण कमेंट रे कहिबे। जदि मैच होईछि ताहले हाँ बोली निश्चय लिखिबे, आउ केते परसेंट मैच होउछि ताहा मध्य लिखिबे। एहा पछरे जीवन रे आपणकर दुख पाइबा पछरे आपणकर एही सबु दुर्बलता गुड़िक रहिछि। कुंभ राशि लोक माने बाहरु जेते शक्तिशाली देखा जाती किंतु भितरु से माने सेते नरम स्वभावर होई थांती। सबु बेले आपण माने निजर लोक मानंकु खुशी रे रखिबा पई चाहंती, किंतु बदल रे जेते बेले अवहेला, धोखा किंबा अणदेखा पाती ताहा आपणकर मन रे गभीर आघात देई थाए। विगत किछि दिन धरी आपण बा कुंभ राशि लोक माने आपण माने आपणक जीवन रे किछि एही भली परिस्थिति देखिछंती जेउठारे निज लोक माने मध्य आपणकर साथ छाड़ी देइछंती। जहाकू आपण हृदयरू भरोसा करथिले सेही लोक माने आपणकर व्यवहार रे सेही लोक माने सेमानंकर व्यवहार रे आपणकू अत्यंत कष्ट देइछंती। केतेक लोक प्रेम रे दुख पाइछंती, केही परिवार रे मनमुटा पई दुख पाइछंती, तो आउ केही निज काम बा धन समस्या को नहीं मानसिक चाप रे रहिछंती। किंतु कुंभ राशिर लोक मानंकर गोटे बड़ दुर्बलता होउछि एमाने सबु किछि गोटी गोटी करी मने रखि थांती। एमाने निजर दुख को कहा सामना रे सहजरे कहि पारंती नहीं। बाहरु तो सबु बेले हस हस मुख रखी देखा जाती, सबु बेले हस हस मुख रखी बुली थांती, किंतु भितरे भांगी जाती। एही कारणरु विगत दिन रे छोट छोट कथा मान
ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଦେଉଅଛି। ଅନେକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବଦଳରେ ସେତେ ଅଧିକ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅବହେଳା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦୁଃଖରୁ ଆପଣ, ଏହି କଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜର ଶାନ୍ତକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ। ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂଆ ଖୁସିର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଯାହା ବି ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଏବେ ଆପଣ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ବସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଯାହାକି 8, 9, 10 ଏହି 3 ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାନେ 8 ମଇ 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମଜନକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ନେଇ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କାହାର କଥାରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କିଛି ଛୋଟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରାଗୀ, ଅହଙ୍କାରୀ କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ଆଇଡ଼ିଆ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଏହି ଦିନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ଅଧିକ ରାଗ ଦେଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ କଥା ହେବା 9 ମଇ 2026 ଶନିବାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନଟି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଶନିବାର ଦିନଟି ବା 9 ତାରିଖ ଦିନଟି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହି ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ହଠାତ୍ କାହାର ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କେହି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନଲାଭ କିମ୍ବା ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିର ସମୟ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଶନିବାର ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ଦିନର ରହିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କାମର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। କାହାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ, କାହାର ମେସେଜ୍ ପାଇ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ଭରିଦେବ। ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କେହି ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। କେହି ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇପାରନ୍ତି।
ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବା କରିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଦିଗକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ କଷ୍ଟମର କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଅଧିକ ଖୁସିରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ରବିବାର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଦିନ ହେବ। ରବିବାର ଦିନଟି କିଛି ଚାପ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ ଏବଂ କାହାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କରିପାରେ। କେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ କରିଲେ କ୍ଷତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଥକାପଣ, ଘୁମେଇ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଚିନ୍ତା କିଛି ଆସିପାରେ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ପରିବାରରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମନରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଜୀବନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଟଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଗ ଓ ନିଜ ଭାବନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ତୁରନ୍ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ରହିବା କେବେ କେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି 3 ଦିନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଅଧିକ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁକି ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଏହିଭଳି ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ହଁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଏହି 3 ଦିନରେ ବସୁଛି, ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 3 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ କମ୍ କରାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 3 ଦିନ କିପରି ରହିବ ଏହା ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଯଦି ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଠିକ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।